Hi students, welcome to Geography class. In this video, we are going to see 7th Standard Geography, Term 3, Unit 1, Exploring Continents, North America and South America, Part 2. Already we have seen North America, location and area, boundaries, political division and physiography in Part 1 very well. Now, we are going to see drainage of North America, climate and natural vegetation in this video detailedly. First, we are going to see about drainage. Many rivers flow across this land and some of them following the valleys are formed by the glaciers. The Mississippi and Missouri rivers are the longest rivers in North America and together they form the fourth longest river system in the world and stretching more than 6,114 km from Montana to Gulf of Mexico. After 3,700 km running, the Missouri River joins the Mississippi River. The Mckenzie River is the second largest drainage basin of North America. It has its source from Great Salt Lake and drains into Arctic Ocean. Drainage அப்படின்னா ஆறுகள், வட அமெரிக்காவில் உள்ள ஆறுகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வட அமெரிக்கா கண்டத்தில் பல ஆறுகள் ஓடுது. அவற்றில் சில பனியாறுகள்லேருந்து உருவாகி இந்த நிலப்பரப்பில் ட்ராவல் பண்ணுது. மிசிசிப்பி மற்றும் மிசௌரி ஆறுகள் வட அமெரிக்காவின் மிக நீளமான ஆறுகளாகும். இது ரெண்டும் இணைஞ்சு மொனட்டாவிலிருந்து மெக்சிகோ வரைக்கும் வளைகுடா வர இது 6,114 கிலோமீட்டர் நீளம் பாய்ந்து உலகில் 4வது மிகப்பெரிய நதி அமைப்பாக இருக்குது. உருவாகிற இடத்துல இருந்து 3,700 கிலோமீட்டர்களுக்கு பிறகு மிசிசிப்பி ஆற்றோட இது கலக்குது. வட அமெரிக்காவின் 2வது மிகப்பெரிய ஆற்றுப்படுகையாக இருப்பது மெக்கன்சி ஆறு. இது கிரேட் சேவ் ஏரியிலிருந்து ஆரம்பித்து ஆர்டிக் பெருங்கடலில் இது கலக்கிறது. St. Lawrence has its origin in Lake Ontario, which flows northeast and drains into the Atlantic Ocean. The plateau of the west has been cut deeply by the river Columbia and its tributary, which forms many gorges called canyons. The most famous is the Grand Canyon, cut by the river Colorado, which all flows over the plateau of Columbia. These rivers form a barrier to communication but whose water has been dammed for irrigation and power. The river Yukon, rising in the northwest of the western mountain system, is frozen for 8 months in the year. The river Rio Grande flows into the Gulf of Mexico and forms the boundary between USA and Mexico. ஓண்டரே ஏரியில் தன் பயணத்தை தொடங்கி வடகிழக்காக அது டிராவல் பண்ணி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் கலக்கிறது புனித லாரன்ஸ் ஆறு. மேற்கு பீடபூமியில் ஓடும் கொலம்பியா ஆறும் அதோட கிளை ஆறுகளும் மிக ஆழமான பள்ளத்தாக்குகளை உருவாக்குது. கிராண்ட் கேனியன் எனப்படும் உலக புகழ் வாய்ந்த மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கான கொலரடா ஆறு மற்றும் கொலம்பியா பீடபூமியில் உருவாக்கியுள்ளது. இவ்வாறுகள் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தும் வகையில் இல்லை என்றாலும் அவற்றோட குறுக்கு அணைகள் கட்டப்பட்டு நீர்ப்பாசனத்துக்கு மின் உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படுது. மேற்கு மலைத்தொடர் பகுதியில் வடமேற்கிலிருந்து உருவாகும் யூகான் ஆறு ஆண்டின் 8 மாதங்களுக்கு உறைந்த நிலையிலே ஃப்ரோசன் நிலையில் இது காணப்படும். மெக்சிகோ வளைகுடாவில் கலக்கும் ரியோ கிராண்டி நதி அமெரிக்காவுக்கும் மெக்சிகோவிற்கும் இடையில எல்லையாக இது அமைந்துள்ளது. Numerous lakes are found in the glaciated parts of the continent and especially in North Minnesota. These lakes are small and they are used for recreational purposes. The Great Lakes are formed across the continent from west to east. The most important chain consists of 5 lakes. The biggest is Lake Superior and it is the largest freshwater lake in the world. Lake Winnipeg, Great Bear Lake and Lake Athabasca are some of the other lakes in Canada. இந்த கண்டத்தோட பனி உறைந்த குறிப்பாக வடக்கு மின்சோட்டா பகுதியில் பல ஏரிகள் காணப்படுது. இந்த ஏரிகள் மிக சிறியதாக இருப்பதனால பொழுதுபோக்கு அம்சத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுது. கிரேட் ஏரிகள் எனப்படும் கிரேட் ஏரிகள் கண்டத்தின் மேற்கு கிழக்காக பரவலாக இது காணப்படுது. இதோடைய முக்கிய தொகுப்பு 5 முக்கிய ஏரிகளை கொண்டுள்ளது. இதில் மிகப்பெரிய ஏரியானது சுப்பீரியர் ஏரி ஆகும். இது உலகோட மிகப்பெரிய ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஏரி, அதாவது நன்னீர் ஏரின்னு சொல்லிட்டு ஆகும். வின்னிபெர்க் ஏரி, கிரேட் பேர் ஏரி மற்றும் அதபாஸ்கா ஏரி ஆகியவை கனடாவில் காணப்படக்கூடிய பிற ஏரிகள் ஆகும்.
Next, we are going to see the climate of North America. The vast latitudinal extent from the tropics to the polar regions makes the climate of North America as varied as that of Asia. Unlike the Himalayas, the Rockies run north to south, which do not form climatic barrier and do not prevent the icy winds from the Arctic region and penetrating the central plains, which therefore have a very long cold winter and very short hot summer. Precipitation occurs due to cyclonic storms. The Arctic region is cold and mostly dry and has a very short summers and a very long, bitterly cold winter. As one proceeds southwards, the short summers become warm but the winters are very cold. The central plains have extreme climate from freezing conditions in winter to tropical heat in summer. கிளைமேட் அப்படின்னா காலநிலை வட அமெரிக்காவுடைய காலநிலைகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அச்சக்கோடுகளோட அடிப்படையில் வெப்பமண்டல பகுதி மற்றும் போலார் பகுதி வரை பரவியுள்ள வட அமெரிக்க கண்டத்தில் ஆசியாவை போலவே பலதரப்பட்ட காலநிலைகள் காணப்படுது. இந்தியாவின் இமயமலையை போலில்லாமல் ராக்கி மலைத்தொடர் வடக்கு தெற்காக அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இது ஆர்டிக் பகுதியிலிருந்து வீசும் கடுங்குளிர் காற்றினை தடுக்காக இது செயல்படாத. மத்திய சமவெளிகளில் ஊடுருவும் குளிர் காற்றினால வட அமெரிக்காவில் நீண்ட கடுங்குளிர் காலமும் குறுகிய வெப்பமான கோடை காலமும் காணப்படுகிறது. சூறாவளி புயல்களினால் இங்கு மழைப்பொழிவு உண்டாகுது. ஆர்டிக் பகுதி குளிர்ந்தும் வறண்டும் காணப்படுகிறது. இங்கு குளிர்காலங்கள் நீண்டும் கடும் குளிரோடும் கோடை காலங்கள் குறுகியும் காணப்படும். வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி செல்ல செல்ல கோடை காலம் வெப்பமானதாகவும் குளிர்காலம் மிகுந்த குளிரோடவும் காணப்படும். மத்திய சமவெளிகளில் உறைபனியோடு கூடிய குளிர்காலமும் வெப்பமண்டலம் போன்ற அதிக வெப்பமுடைய கோடை காலமும் காணப்படுகிறது. The south is usually warm all the year round and the regions around the mouth of the Mississippi, Missouri and the Gulf Coast have summer rain from the northeast trades which blow onshore in summer. The warm, moist southwesterlies not only bring rainfall to the northwest coast and also keep it warm. The warm Alaskan current keeps the northwest coast ice-free. The state of California in USA has a Mediterranean climate with moist winter and dry summers. வட அமெரிக்க கண்டத்தோட தெற்கு பகுதியில் பெரும்பாலும் ஆண்டு முழுவதும் வெப்பமான காலநிலை தான் நிலவி வருது. மிசிசிப்பி, மிசௌரி ஆறுகளுடைய முகத்தார பகுதிகளும் வளைகுடா கடற்கரை பகுதிகளும் கோடை காலங்களில் வீசும் வடகிழக்கு பருவ காற்றினால கோடை மழையை பெறுது. சூடான ஈரப்பதம் மிகுந்த தென்மேற்கு பருவ காற்றுகள் வட அமெரிக்காவோட வடமேற்கு பகுதிகளுக்கு மழை பொழிவை தருவதோடு இல்லாமல் அந்த பகுதி வெப்பமாகவும் இருக்க உதவுகிறது. வடமேற்கு கடற்கரை பகுதியில் நகரும் அலாஸ்கா வெப்ப நீரோட்டம் அந்த பகுதியில் பனி உறையாமல் இருப்பதற்கு காரணமாக இருக்குது. ஈரப்பதம் மிக்க குளிர்காலத்தையும் வறண்ட கோடை காலத்தையும் உள்ளடக்கிய மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை அமெரிக்காவுடைய கலிஃபோர்னியா மாகாணத்தில் காணப்படுது. Now we are going to see the natural vegetation of North America. North America is endowed with a diverse of extensive forest cover. Approximately 30% of the total land area is under forest cover. Lumbering is a well-developed industry, particularly in Canada. North America is the major producer of timber, plywood, wood pulp, and paper. It accounts for approximately 20% of the world's production of timber. This diversity is brought about primarily because of the different latitudes, variations in altitude, soil, and precipitation. அதாவது நேச்சுரல் வெஜிடேஷனா இயற்கை தாவரங்கள் வட அமெரிக்கா மாறுபட்ட விரிவான வனப்பகுதியை கொண்டுள்ளது. மொத்த நிலப்பரப்பில் சுமார் 30% நிலப்பரப்பு காடுகளால் நிறைஞ்சிருக்கு. மரம் வெட்டும் தொழில் இங்கே சிறப்பாக நடைபெற்று வருது. குறிப்பாக கனடா மற்றும் வட அமெரிக்காவில் மரக்கட்டை, மரப்பழக, மரக்கூழ் மற்றும் காகிதம் ஆகியவற்றை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்கிறாங்க. மரக்கட்டை உற்பத்தியில் உலகிலேயே மொத்த உற்பத்தியில் சுமார் 20% வட அமெரிக்காவிலிருந்து தான் வருது. பல்வேறு அச்சரேகைகள், உயர வேறுபாடுகள், மண், மழை பொழிவின் மாற்றம் ஆகியவை வட அமெரிக்காவின் இயற்கை தாவரத்தில் உள்ள பல்வேறுபட்ட வேறுபாடுகளுக்கு முதன்மை காரணமாக விளங்குகிறது. Now we are going to see the forests, flora and fauna of different regions of North America in the following table. They are given types of forests, climate, region, flora and fauna. First one is tundra forest. The climate is winter is long and severely cold. Summer is short and cool.
ரெயின்ஃபால் இஸ் ஸ்கேண்டி. டூண்ட்ரானா தூந்திர காடுகள்னு அர்த்தம். இதோட காலநிலை வந்து நீண்ட கடுமையான கடும் குளிர் காலங்கள், குறுகிய குளிர்ச்சியான கோடை காலம் மற்றும் மிக குறைந்த மழைப்பொழிவு. இதோட ரீஜன் இஸ் நார்த்தன் கோஸ்ட் ஆஃப் கனடா அண்ட் நார்தன் ஐலாண்ட்ஸ். இதோட பகுதி கனடாவோட வடக்கு கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் வடதீவுகள். ஃப்ளோரா மாசஸஸ், லிச்சன்ஸ் அண்ட் டுவாப் வில்லோஸ். அதாவது ஃப்ளோரா அப்படின்னா தாவரங்கள். அதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னம்னா பாசிகள், மரப்பாசிகள் மற்றும் குள்ளமான வில்லோ மரங்கள் இதில் இருக்கும். ஃபானா இஸ் ஆர்டிக் ஃபாக்ஸ், ரெயின்டீர், மஸ்க் ஆக்ஸ், போலார் பேர்ஸ், வோல்வரின், சேபிள் அண்ட் ப்ளூ ஃபாக்ஸ். என்னென்ன விலங்குகள் இருக்கும் அப்படின்னம்னா ஆர்டிக் நரி, கலைமான், கஸ்தூரி எருது, பனிக்கரடி, வால்வரின், சாபிள் மற்றும் நீலநரி இதில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இஸ் டைகா ஆர் த கோல்ட் டெம்பரேட் கானிஃபெரஸ் ஃபாரஸ்ட். டைகா அல்லது குளிர் மிதவெப்ப ஊசி இலை காடுகள். Climate is winter is very cold, summer is warm and short. Heavy snowfall in winter. இதோடைய காலநிலை குளிரான குளிர்காலம், வெப்பமான குறுகிய கோடை காலம். குளிர்காலத்தில் மிக அதிகமான பனிப்பொழிவு இருக்கும். ரீஜன் இஸ் அலாஸ்கா அண்ட் கனடா, சவுத் சென்ட்ரல் அலாஸ்கா அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் கனடா. தென் மத்திய அலாஸ்கா மற்றும் வடகிழக்கு கனடா பகுதிகளில் இது அமைஞ்சிருக்கும். ஃப்ளோரா இஸ் பைன், ஃபிர், சியாடர் அண்ட் ஸ்பர்ஸ். என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா பைன், பின், தேவதாரு மற்றும் ஸ்ப்ரூஸ் அப்படிங்கிறது அமைந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபானா ஆஃப் திஸ் ஃபாரஸ்ட் இஸ் பீவர், ஃபாக்ஸ், சேபிள், எர்மைன், சங்கங்க், கேரிபோ, மூஸ், எல்க், பிளாக் பேர்ஸ் அண்ட் கிஸ்லி பேர்ஸ். அதாவது என்னென்ன விலங்குகள் இருக்குன்னா நீர்நாய், நரி, வெள்ளைக்கீரி, சங்கங், கலைமான், கடமான், காட்டுமான், கருப்பு கரடிகள், கிறிஸ்லி கரடிகள் இதில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் டெம்பரேட் ப்ரேயரி கிராஸ்லேண்ட்ஸ். அதாவது மிதவெப்ப மண்டல ப்ரேயரி புல்வெளி காடுகள் இதில் காணப்படும். கிளைமேட் இஸ் வின்டர் இஸ் வெரி கோல்ட், சம்மர் இஸ் ஹாட் அண்ட் ரெயின்ஃபால் இஸ் மாடரேட். அதாவது இதோட காலநிலை வந்து கடும் குளிர்காலம், வெப்பமான குறுகிய கோடை காலம், மிதமான மழை பொழிவு இருக்கும். இட் இஸ் ரீஜன் இஸ் சென்ட்ரல் யூஎஸ்ஏ அண்ட் சென்ட்ரல் கனடா. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள், மத்திய பகுதி மற்றும் மத்திய கனடாவில் இது அமைஞ்சிருக்கும். ஃப்ளோரா இஸ் கிராசஸஸ், ஷ்ரப்ஸ், ஹெர்ப்ஸ். அதாவது இதோடைய என்ன தாவரங்கள் இருக்குன்னா புற்கள், முட்புதர்கள் மற்றும் மூலிகைகள். தென் ஃபானா கொயாட்டோ, கோப்பஸ், ரேபிட்ஸ், ப்ரையாரி, டாக்ஸ் அண்ட் பைசன். இது என்னென்ன விலங்குகள் இருக்குன்னா கொயாடா நாய், வழி தோண்டும் கொறி விலங்கு வகை, குளிமுயல், புல்வெளி நாய், காட்டு எருமை இதில் காணப்படும். நெக்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் இஸ் இந்த மெடிடேரியன் டைப். இயர் த கிளைமேட் இஸ் சம்மர் இஸ் ஹாட் அண்ட் ட்ரை, கூல், வெட் வின்டர். அதாவது இந்த மெடிடேரியன் டைப்னா மத்திய தரைக்கடல் தாவர வகைகள் இருக்கும். இதோடைய கிளைமேட் எப்படி இருக்கும்னா காலநிலை வெப்பமான வறண்ட கோடை காலம், குளிர்ந்த ஈரப்பதமான குளிர்காலம். The region is western coastal margin and southern California. அதாவது இங்கே எங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னம்னா மேற்கு கடற்கரை எல்லை தென் கலிஃபோர்னியாவில் இது இருக்கும். தென் ஃப்ளோரா இஸ் ஆலிவ், கிரேப்ஸ், ஆரஞ்ச், கார்க், ஓக், வால்நட் அண்ட் ஃபிக். அதாவது என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்கும்னா ஆலிவ், திராட்சை, ஆரஞ்சு, ஓக்கு, வால்நட் அண்ட் அத்தி. தென் ஃபானா இஸ் நாட் மச் வைல்ட் லைஃப் இஸ் ஃபவுண்ட் இயர். குறிப்பிடக்கூடிய வகையில் விலங்குகள் இங்கு என்ன பண்ணல காணப்படவில்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெசர்ட் டைப், பாலைவன காடுகள். இயர் கிளைமேட் இஸ் வின்டர் இஸ் கோல்ட் அண்ட் சம்மர் இஸ் ஹாட், த ரெயின்ஃபால் இஸ் வெரி லிட்டில். குளிர்ந்த குளிர்காலம் மற்றும் வெப்பமான கோடைக்காலம், மிகுந்த குறைந்த மழை பொழிவாக இருக்கும். தியர் ரீஜன் இஸ் சவுத் வெஸ்ட் யூஎஸ்ஏ, நார்தர்ன் மெக்சிகோ டெசர்ட். தென்மேற்கு அமெரிக்கா மற்றும் மெக்சிகோ பாலைவனத்தின் வடக்கு பகுதிகளில் இது அமைஞ்சிருக்கும். த ஃப்ளோரா இஸ் கேக்டஸ், சகுவாரோ, சோலோ, தென் கேக்டி அண்ட் யூகா. அதாவது என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா கள்ளிச்செடி வகை அண்ட் சகுவாரோ, சோலோ, கற்றாழை அண்ட் யூகா இதில் இருக்கும். ஃபானா இஸ் டெசர்ட் ஃபாக்ஸ், கேசிலாஸ் and then scorpions, lizards and rattlesnakes. அதாவது பாலைவன நரி, சிறு மான்வகை, தேளு, பல்லி அண்ட் விரியன் பாம்புகள் இதோடைய ஃபாரஸ்டில் காணப்படும். சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ்
cool temperate deciduous forests, குளிர்ந்த மிக வெப்ப இலையுதிர் காடுகள். Here climate is summer is hot, winter is mild and moderate rainfall. வெப்பமான கோடைக்காலம் மற்றும் மிதமான குளிர்காலம், மிதமான மழைப்பொழிவும் இங்கு காணப்படும். The region is Florida, Gulf Coast, South East USA. Florida வளைகுடா கடற்கரை தென்கிழக்கு அமெரிக்காவில் இந்த பகுதி அமைஞ்சிருக்குது. The flora is chestnut, oak and poplar cypress. அதாவது என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்குன்னா கொட்டை மரம், ஓக்கு, நெட்டிலிங்கம் அண்ட் சைப்ரஸ் இதில் இருக்கும். Then fauna is foxes, squirrels, deer, raccoon, rabbits and musk ox. அதாவது நரிகள், அணில்கள், மான், கீரிப்பிள்ளை, முயல்கள், கஸ்தூரி எருது போன்றவை இதில் இருக்கும். The seventh type of forest is the tropical rain forest. அதாவது வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள். Here climate is high temperatures the year round and heavy rainfall mainly in summer. ஆண்டு முழுவதும் அதிகமான வெப்பம் மற்றும் கோடை காலங்களில் அதிகமான மழை இருக்கும். Their region is southern Mexico, Central America and West Indies. தென் அமெரிக்கா, தென் மெக்சிகோ, மத்திய அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கந்திய தீவுகள் இதோடைய பகுதிகளில் அமைந்திருக்கும். Flora is palms, logwood, mahogany, ரப்பர் அண்ட் கேக்கோ ட்ரீஸ். அதாவது என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்குன்னா பனை, அமெரிக்க சாய மர வகைகள், மஹோனி, ரப்பர், கோகோ மரம் இதில் இருக்கும். தென் ஃபானா இஸ் monkeys அண்ட் ஸ்னேக்ஸ். அதாவது குரங்குகள் மற்றும் பாம்புகள் இங்கே இருக்கும். லாஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் இஸ் மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட். அதாவது மலைக்காடுகள், மலைக்காடுகள் சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகிறது. The climate is temperature falls with rise in altitude. The rainfall received on the slope varies. அதாவது உயரம் செல்ல செல்ல வெப்பம் குறையும், மலைச்சரிவுகளில் மழையின் அளவு என்ன பண்ணும் வேறுபடும். The region is Rocky Mountains. இது எங்கு ராக்கி மலைத்தொடர் பகுதியில் இருக்குது. And the flora is pine, fir, mosses and lichens. அதாவது என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்கும்னா ஊசியிலை மரவகை, ஃபர், பாசிகள் மற்றும் மரப்பாசிகள். Then fauna is deer and bear. மான் மற்றும் கரடி இந்த விலங்குகளாக இருக்கும். I hope you all understood North America drainage, climate and natural vegetation very well in this video. Next video we will see agriculture, cattle rearing, dairy farming, fisheries and minerals. Thank you.